और फौज दे विच ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा तसद्दद कुटमार की गई है। की जाण तो वो 2-3 बार पहलां ही भज्जिया आ तसद्दद के कारण। ਜਿਹੜੇ फौज के अधिकारियों ने यह गलत काम किया गा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ तरीके नाल कुटमार की है। साडे देश दे विच नौजवान भर्ती कौन होऊगा, कौन आपदे माँ प्यो, कौन आपदे बच्चों नूं उत्थे फौज दे विच इन्हां अफसरां दी कुटमार वास्ते इंडिया दी फोर्स इस तरीके नाल वड्डे अफसरां दे उत्ते अत्याचार करेगी, फिर कौन भर्ती होगा जी। वो कहना भी वधिया रहा, शुक्र मन तू रब दा भी तेरे मुंडे नूं असीं बख्शता, मैं बख्शता भी हस्पताल करके असीं दाखल करके भी मैं पछताउणा हुण, नहीं तेरे बेटे नूं फैंट दा ना अंदरी मार के अंदरी फैंट दांगे भी। हुण असीं उस तों बाद जी उत्थे गए, असीं आखे भी चलो जी तुहाडी मजबूरी है। वो कहंदा मैथों मेरे पुछ के मैं भी दिल्ली च दिन चढ़दा है भी तां बात ही कुछ नहीं, कहंदा मैनूं कहंदा की नाम है वीरे तेरा? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी, पिंड गोबिंदगढ़ जेजियां जिला संगरूर है। और साडा जिहड़ा मेरा छोटा भरा कुलविंदर सिंह, वो भारतीय सेना विच सिख रैजीमेंट विच भर्ती हुआ है पिछले 4 सालों तो। और फौज दे विच ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा तसद्दद कुटमार की गई है। की जाण तो वो 2-3 बार पहलां ही भज्जिया आ तसद्दद के कारण। और इस बार भी भज्जिया, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सज़ा सुनाई सी ਉਹ 14 दिन तनख्वाह ਕੱਟਣ ਦੀ ਤੇ 28 दिन फौज ਦੇ हवालात होंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ सज़ा सुनाई थी। पर ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ मतलब सज़ा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पता नहीं लग्या, ਮੈਨੂੰ सीओ साहब ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। पर ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सीओ साहब ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ कैमरे ते दिखा सकते हैं भी इस तरह बुरी तरह कुटमार की है। तो सानू ये बाद इस तो बाद उन्होंने सानू 3 तरीक नूं 3 जुलाई नूं सानू फोन किया कि तुसीं आके कुलविंदर नूं मतलब समझाओ, वो स्टेटमेंट जी उन्हें हस्पताल दे विच दित्ती वो वापस लवे। उत्थे जाके जो असीं जाके सीओ साहब नूं मिले भी पहलां पुछ लईए भी किहदी गलती है, किवें कोई गलबात हुई। पर सीओ साहब ने सानू उल्टा कुछ गल करन दी बजाए सानू धमकाया। वो कहिंदे भी जे तुसीं शुक्र मनाओ भी तुसीं जिहड़ा तुहाडा मुंडा है भी वो हस्पताल दे विच भर्ती करता, जे असीं भर्ती ना करते वो मतलब स्टेटमेंट ना दिंदा तो हो सकदा असीं उहनूं मार भी दिंदे तां भी तुसीं फौज दा कुछ नहीं कर सकदे। इस तो बाद साडे पैर थल्लों जमीन निकल गई और असीं हस्पताल दे विच जाके अपने छोटे भरा नूं असीं मिले तो उसने जाके जो हाल देखिया तो ਉਹਦੀ बाकी बहुत ज़्यादा कुटमार हुई थी। लत्तां बाहां ते लील गर्दन सोजा ढूही ते बहुत ज़्यादा ਉਹਦੀ कुटमार हुई थी। इस तो बाद असीं जाके सिविल पुलिस नूं मिले। सिविल पुलिस वाले साडी पहलां तो FIR करन लागे भी कर दिंदे आ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 2AC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਰ 10 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, 1-2 ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ
ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਜੋ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਜੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਗਏ ਉਰੋਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ 'ਚ ਫੌਜ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਾਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਫੜਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੀ ਫੈਂਟ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਖੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਗਾਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਦੱਬ ਲਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਫੌਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਲੈਟਰ 'ਚ ਕਈ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੱਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਊਂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾ ਜੁਲਟ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਹੋਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਨਿਆਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਭਰਤੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੋਹਿਤ? ਕਾਰਨ ਸਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ CEO ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। CEO ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਉਹ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਸਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ MRL ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਕੌਣ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ, ਕੌਣ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਾਸਤੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ।